Hello student, we started our last lesson Tiger Hills. This lesson is written by General Ved Prakash Malik, and in our two previous videos we come to know that this is the Kargil war, and by recapturing the Tiger Hill it's very much important for the India because all the media having eye on this Tiger Hill, and they just having the live telecast on the television. They just broadcasting the live telecast on the television, and so this is one national challenge in before the Indian army, and they very skillfully, they very plan, they make very uh, very precise plan, and throughout their plan they started their means they started their attack on the 3rd July. Then for the whole night our soldiers, our mount brigadiers, they just climb up on that mountain in spite of there is the darkness, in spite of there is a bad weather. But our soldiers, they just climb on the mountains and they fought against the Pakistani army. And the 8-6, they also making very great means in our soldiers there is a great determination, and they just fought very gallantly, and they recaptured the Tiger Hill from the Pakistani army. They recaptured the India Gate. They recaptured the helmet from the Pakistani army. And our army just know that when they stop the supply of the enemy, when they stop enemy supply, then there will be the victory over this India Gate, over this helmet. And so the 8-6 attack and capture helmet and India Gate, and uh, they means they just stop the enemy supply by capturing the India Gate and helmet. So let us see the next part, page number 56, the last paragraph. The western spur of Tiger Hill extended up to 1.5 kilometers. The approach to the spur where 8-6 were deployed lay along a steep rock face, that is from the western spur. This western spur is extended near about 1.5 kilometers. The approach to the spur where the 8-6 was deployed, की वेस्टर्न स्पर म्हणजे जो पश्चिमेकडचा जो सुळका होता तर तो साधारणतः किती विस्तारलेला होता, तर 1.5 किलोमीटर इतका विस्तारलेला होता. आणि त्याच भागामध्ये 8 शीख्स जे आहेत तर ते तिथे तैनात केलेले होते. तिथे एक प्रचंड डोंगराचा सुळका होता. अँड ॲडहॉक कॉलम ऑफ 8-6, ॲडहॉक म्हणजे काय, तर व्हेन नेसेसरी ऑर नीडेड, की ज्यावेळेस गरजेचं आहे त्यावेळेस, की ज्यावेळेस या 8-6ची गरज पडणार होती त्यावेळेस ते तिथे अटॅक करण्यासाठी तयार राहणार होते. अँड ॲडहॉक कॉलम ऑफ 8-6 लेड बाय led by Major Ravindra Singh and Lieutenant R.K. Sehrawat, comprising 4 JCOs and 52 soldiers, climbed this rock face under poor visibility condition and was able to capture India Gate after a tough fight. आणि हे 8-6 तर तिथे होतेच, त्याचबरोबर मेजर रवींद्र सिंग, त्यानंतर लेफ्टनंट R.K. सेहरावत, मेजर रवींद्र सिंग, लेफ्टनंट R.K. सेहरावत, आणि कॉम्प्रेझिंग 4 JCOs, ज्युनियर कमांडिंग ऑफिसर्स त्यांच्याबरोबर होते. आणि आणखीन किती जण होते, 52 सोल्जर्स. व्हॉट दे डीड दॅट दे जस्ट क्लाइंब अप द रॉक, and at that time there is the darkness, there is the poor visibility. That time was the early morning time, that is very early in the morning. They just climb up
this western spur, and in the leading of Lieutenant R.K. Sehrawat, Major Ravindra Singh. Then there is the four junior commanding officers, 52 soldiers. They just climb up this western spur under the poor visibility condition and was able to capture the India Gate after a tough fight. And they having a tough fight with the Pakistani army, and they just captured the India Gate. In this battle, Subedar Nirmal Singh led the assault platoon. आणि याच युद्धामध्ये सुभेदार निर्मल सिंग त्यांनी काय केलं तर त्यांनी त्यांची पलटण घेऊन त्यांनी काय केलं तर अटॅक केलेला होता. ही वॉज एंगेज इन हँड टू हँड फायटिंग टिल द एंड अँड वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटिंग बॅक अ counter attack. And this Subedar Nirmal Singh with his platoon, he just doing hand to hand fighting with the Pakistani army, and he was responsible for beating back the counter attack. Pakistani army make the counter attack, and the Subedar Nirmal Singh and his soldiers, his army, they just return back that counter attack, and they captured the India Gate. Despite heavy casualties, 8-6 exploited its success up to Helmet and captured their objective on 5th July. And there are heavy casualties की तिथे अनेक सैनिक धारातीर्थी पडलेले होते. दोन्ही साईडचे अनेक सैनिक धारातीर्थी. कॅज्युअलिटीज म्हणजे काय तर मरण पावणे, की तिथे अनेक सैनिक मरण पावलेले होते. 8-6 एक्सप्लॉयटेड इट्स सक्सेस अप टू हेल्मेट अँड कॅप्चर्ड दिस ऑब्जेक्टिव्ह ऑन 5th जुलै. आणि काय तर 8-6 त्यांनी दे फॉट व्हेरी bravely, they fought very courageously, they fought very gallantly, and they captured India Gate, they captured the Helmet on the 5th July. The enemy launched two counter-attack with 40 to 45 personals, and Pakistani army, they लॉन्च टू काउंटर अटॅक, की त्यांनी पुन्हा परतवार केले होते. दोनदा त्यांनी परतवार केलेले होते, की त्यांचे जवळपास 40 ते 50 सोल्जर्स घेऊन त्यांनी पाकिस्तानी आर्मीनी दे मेड काउंटर अटॅक. बट 8-6 फॉट गॅलंटली अँड वॉज एबल टू रिपल्स देम. आणि हे जे 8-6 होते, दे फॉट व्हेरी गॅलंटली, दे फॉट अगेन्स्ट द पाकिस्तानी आर्मी अँड दे जस्ट रिपल्स द पाकिस्तानी आर्मी, की त्यांनी त्या पाकिस्तानी आर्मीला परतवून लावलेलं होतं. रिपल्स म्हणजे काय तर परतवून लावणे. नायब सुभेदार कर्नल सिंग अँड रायफलमॅन सतपाल सिंग, दॅट इज these two officers, that is Naib Subedar Colonel Singh and Rifleman Satpal Singh, who were part of the platoon deployed on the reverse slope of हेल्मेट. आणि नायब सुभेदार सिंग, त्यानंतर रायफलमॅन सतपाल सिंग, की ते या पलटूनमधले ब्रेव्ह सोल्जर्स होते. आणि काय तर त्यांना कुठे तैनात केलेलं होतं तर जो हेल्मेटचा स्लोप होता, रिव्हर्स स्लोप होता, तर त्या स्लोपवर त्यांना तैनात केलेलं होतं, की तिथून शत्रू पुन्हा काउंटर अटॅक करत होते आणि तिथे त्यांना तैनात करण्यात आलेलं होतं. शोड एक्सेप्शनल करेज, आणि त्यांनी अतुलनीय धैर्य दाखवलेलं होतं. इन वन ऑफ दीज काउंटर अटॅक कॅप्टन कर्नल शेर खान ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वॉज किल्ड. अँड इन दॅट काउंटर अटॅक कॅप्टन कर्नल शेर खान ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वॉज किल्ड, की तिथे पाकिस्तानी आर्मीचा जो कॅप्टन होता शेर खान, ही वॉज किल्ड इन दॅट अटॅक. दीज नायब सुभेदार कर्नल सिंग अँड रायफलमॅन सतपाल सिंग, they fought very gallantly, and in that battle they deployed at the reverse slope of the helmet, and there Pakistani army's captain Colonel Sher Khan, who was killed in that attack, his body was subsequently handed over to the Pakistani authorities. आणि ज्यावेळेस असा एखादा अधिकारी मारला जातो त्यावेळेस त्याची बॉडी सन्मानाने त्या देशाकडे, त्यांच्या सैन्याकडे ही दिली जाते, की त्यांच्या अथॉरिटीजकडे. his body was subsequently handed over to the Pakistani authorities. Other bodies of the Pakistani soldiers found scattered around the battleground were collected and buried properly. आणि जे सोल्जर्स पाकिस्तानी आर्मीचे की जे मारले जातात, तर द बॉडी स्कॅटर्ड
ओव्हर द बॅटल ग्राउंड, की त्या युद्धभूमीवर सगळीकडे सोल्जर्सच्या डेड बॉडीज तिथे असतात. बट दे जस्ट कलेक्टेड बाय द इंडियन आर्मी अँड दे जस्ट बरीड ॲप्रोप्रिएटली, आणि त्यांचं दफन हे प्रॉपरली केलं जातं. म्हणजे ज्या त्या रिलिजियसनुसार त्या व्यक्तीचं दहन किंवा दफन हे केलं जातं. पाकिस्तानी लोक हे मुस्लिम लोक, आणि त्यामुळे त्यांचं दफन हे प्रॉपरली केलं गेलं. म्हणजे कुठल्याही देशाचा असो, शत्रुपक्षाचा असो किंवा आपल्या देशाचा असो, ज्यावेळेस तो मरण पावतो त्यावेळेस योग्य पद्धतीने त्यावर म्हणजे त्याचं फ्युनरल प्रॉपरली केलं जातं. इन न्यू दिल्ली I had remained anxious all through the night of 3rd July, and General Ved Prakash Malik, who was very much anxious from the 3rd July, because from the 3rd July our army plan or having attack on the Tiger Hilltop, our army attacking on the India Gate, attacking on the helmet, and so General Ved Prakash Malik, who was very much anxious, he was at that time he was in New Delhi, and he was very much anxious. The next morning, Krishnan Pal, JOC's 15 Corp, की दुसऱ्या दिवशी सकाळी काय तर कृष्णन पाल, JOC's 15 कॉर्प, की 15 कॉर्पचे जे कृष्णन पाल होते, तर रँग अप ॲट 6 hours to inform me that 8 grenadiers had captured टायगर हिल, की हे जे कृष्णन पाल होते तर त्यांनी सकाळी 6 वाजताच मला फोन केला, आणि त्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलं तर आपले जे भारतीय सैनिक आहेत 18 ग्रेनेडियर्स आहेत, दे जस्ट captured the Tiger Hilltop and also that heavy fighting was going on. आणि आणखीन मला पुढे सांगितलं की अजूनही तिथे निकराचा लढा हा चालू आहे, की हेवी फायटिंग, की भरपूर युद्ध तिथे चालू आहे. आफ्टर कन्सल्टिंग हिम अँड निर्मल चंद्र वीज, we decided to await confirmation from the JOC's 8 Mountain Division. आणि ज्यावेळेस मला कन्फर्म झाली ही न्यूज त्यावेळेस मी आणि निर्मल चंद्र वीज we just await for the confirmation from the JOC's 8 Mountain Division, की ही जी JOC's 8 Mountain Division, की आपण सुरुवातीलाच पाहिलं की ती ॲक्टिव्ह होती या लढ्यामध्ये, ती ॲक्टिव्ह होती, की त्या this JOC's 8 Mountain Division, they attack on the Tiger Hill, and they just plan out how they making the attack, how they making the multi-directional attack, and so they just await for the JOC's 8 Mountain Division, they just await for the confirmation news from the JOC's 8 Mountain Division, की या 8 Mountain Division कडून जोपर्यंत कन्फर्म न्यूज मिळत नाही तोपर्यंत ते थांबलेले होते. At 7:30 hours, that is 7:30 hours in the morning, Mohinder Puri confirmed to me that the enemy would not be able to dislodge 18 grenadiers from Tiger Hill top. आणि काय तर 7:30 मोहिंदर पुरी कन्फर्म टू मी दॅट एनिमी वुड नॉट बी एबल टू डिसलॉग 18 ग्रेनेडियर्स फ्रॉम द टायगर हिल टॉप. आणि 7:30 मोहिंदर पुरींनी मला एक कन्फर्म न्यूज दिली की हे जे 18 ग्रेनेडियर्स आहेत की ज्यांनी कॅप्चर्ड केलेलं आहे टायगर हिल, तर त्यांना आता कोणीही तेथून हुसकावून देऊ शकणार नाही, की नॉट एबल टू डिसलॉग 18 ग्रेनेडियर्स फ्रॉम द टायगर हिल टॉप, की टायगर हिलच्या टॉपवरून या 18 ग्रेनेडियर्सला आता पाकिस्तानी आर्मी हुसकावून लावू शकणार नाही. आय ड्युली इन्फॉर्म ब्रिजेश मिश्रा अँड द प्राईम मिनिस्टर, अँड ॲट दॅट टाईम आय इन्फॉर्म टू द ब्रिजेश मिश्रा and also with the Prime Minister Brijesh Mishra, who was the Indian diplomat and politician who was Prime Minister Atal Bihari Vajpayee's प्रिन्सिपल सेक्रेटरी, की हे जे ब्रिजेश मिश्रा आहेत तर ते एक राजकारणी होते, मुत्सद्दी होते, राजकारणी होते, आणि अटल बिहारी वाजपेयींचे प्रिन्सिपल सेक्रेटरी होते, आणि त्याचप्रमाणे नॅशनल सिक्युरिटी ॲडवायझरसुद्धा ते त्यांच्या काळामध्ये होते. तर मग मी आय जस्ट इन्फॉर्म टू द प्राईम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, आय जस्ट इन्फॉर्म टू द ब्रिजेश मिश्रा, अँड
Brijesh Mishra and the Prime Minister, who was scheduled to address a public meeting in Haryana at 1 hour. That is 1 hour in the आफ्टरनून. की मी प्राईम मिनिस्टरला इन्फॉर्म केलं की प्राईम मिनिस्टर त्या दिवशी पब्लिक ॲड्रेस करणार होते, की ते हरियाणाला जाऊन तिथे भाषण करणार होते. त्यांची तिथे सभा होती. दुपारी 1 वाजता त्यांची सभा होती. अँड दॅट्स वाय आय जस्ट इन्फॉर्म टू द ब्रिजेश मिश्रा ॲज वेल ॲज टू द प्राईम मिनिस्टर. द डिफेन्स मिनिस्टर वॉज ऑन हिज वे टू अमृतसर. त्याच वेळेस डिफेन्स मिनिस्टरसुद्धा तिथे अमृतसरवरून येणार होते. वेन ही लँडेड ॲट द एअरपोर्ट आय गेव हिम धिस एक्सायटिंग न्यूज. आणि ज्यावेळेस डिफेन्स मिनिस्टर तिथे एअरपोर्टला आले, ॲट दॅट टाईम आय जस्ट गिविंग such a brilliant news to the defense minister that our soldiers, that our army recaptured the Tiger Hill, that is 18 grenadiers. They just recapturing the helmet and India Gate, and they never dislodge from the top of the Tiger Hill. That is now the Pakistani army, they just having attack on the Pakistani army, and now Pakistani army never come back on the Tiger Hill. The date 4 July 1999 was important for one more reason. आणि 4 जुलै 1999 ही तारीख जी आहे, हा दिवस जो आहे तो आणखीन एका गोष्टीसाठी महत्त्वाचा होता. नवाज शरीफ वॉज ड्यू टू मीट द US प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन. ॲट दॅट टाईम पाकिस्तानी प्रेसिडेंट प्राईम मिनिस्टर वॉज नवाज शरीफ, अँड नवाज शरीफ is going to meet to Bill Clinton, who is the American president in those days. Later in the day की रात्री उशिरा ते त्यांना जाऊन भेटणार होते. अबाउट 10 to 15 hours बिफोर देअर मीटिंग, की त्यांनी तिथे जाऊन भेटण्यापूर्वी 10 ते 15 तास आधी we made sure that the whole world come to know about the recapture of the Tiger Hill. आणि त्यांची तिथे बिल क्लिंटनची भेट होण्याच्या आधी 10 ते 15 तास आम्ही ही जी न्यूज आहे की सगळ्या जगाला ही बातमी कळावी की वी जस्ट रिकॅप्चर्ड द टायगर हिल, वी डिस्लॉक द पाकिस्तानी आर्मी फ्रॉम द टायगर हिल, वी रिकॅप्चर्ड द टायगर हिल, अँड we made sure that the whole world come to know about the recapture of the Tiger Hill. की आम्हाला सगळ्या जगाला हे सांगायचं होतं की पुन्हा आम्ही आमचं टायगर हिल मिळवलेलं आहे. अँड दस द लाईकली आउटकम ऑफ द वॉर. आणि काय तर वॉरचा एक पॉझिटिव्ह इफेक्ट तिथे झालेला आहे, किंवा वी हॅविंग विक्ट्री इन दॅट वॉर, की आम्ही विजय मिळवलेला आहे. वी हॅविंग विक्ट्री इन दॅट कारगिल वॉर. फॉर सम टाईम पाकिस्तान even denied the existence of such mountain feature and labeled the entire operation as the figment of our imagination. आणि हे जे सगळं घडत होतं, तर पाकिस्तान इव्हन डिनाईड द एक्झिस्टन्स ऑफ सच अ माउंटन. आणि पाकिस्ताननी अक्षरशः नाकारलं होतं की असं टायगर हिल आहे, किंवा हा जो विजय आहे तर हे भारतीयांचा हा खरा विजय नाही, असं त्यांनी तिथे सगळ्यांना एक कपोलकल्पित असं घटना आहे असं सांगितलं होतं की हे फक्त इमॅजिनेशन आहे, भारत फक्त इमॅजिन करतोय की त्यांनी टायगर हिल रिकॅप्चर्ड केलेलं आहे असं त्यांनी दाखवून दिलं. परंतु ॲक्च्युली व्हॉट इज द फॅक्ट दॅट इंडियन आर्मी जस्ट रिकॅप्चर्ड द टायगर हिल. because of the loss of the Tiger Hill was a hard physical and psychological blow for the Pakistan. की पाकिस्तानसाठी हा मानसिक आणि शारीरिक आघात होता की बरंचसं सैन्य त्यांचं मारलं गेलेलं होतं. त्याचप्रमाणे मानसिक सुद्धा आघात होता की पुन्हा एकदा आपण रिकॅप्चर्ड केलेलं होतं. अँड सो इवन दो दे लेबल्ड दॅट धिस एंटायर ऑपरेशन इज फिगामेंट ऑफ अवर इमॅजिनेशन, की त्यांनी असं जरी दर्शवलं होतं की हे सगळं काल्पनिक आहे, कपोलकल्पित घटना आहे, कारण की किंवा त्यांनी असं सांगितलं होतं की असं माउंटनच नाही आहे, असं टायगर हिलच नाही आहे आणि तिथे इंडियन आर्मीने विजय मिळवलेला नाही, असं त्यांनी जरी दाखवलं तरी पण त्यांच्यावर झालेला या युद्धामुळे, कारगिल वॉरमुळे त्यांच्यावर झालेला एक आघात होता
मानसिक शारीरिक किंवा त्यांची खूप सारी डेथ झालेली होती, त्यांचे सोल्जर्स इथे मरण पावलेले होते. अँड दॅट्स वाय दॅर इज अ ग्रेट लॉस. The loss of Tiger Hill was the hard physical and psychological blow. In India, way of jubilation and relief replaced the gloomy mood of the people. आणि भारतामध्ये मात्र त्याच्यापेक्षा विरुद्ध अशी स्थिती होती की लोकांमध्ये आनंदाची लहर उठलेली होती, की वेव ऑफ ज्युबिलेशन अँड रिलीफ, की एक प्रकारचा सुटकेचा निश्वास सोडलेला होता, की पाकिस्तानी आर्मीकडून आपण पुन्हा रिकॅप्चर्ड केलेलं होतं, की सगळीकडे आनंदाचे वारे वाहू लागलेले होते. वेव ऑफ ज्युबिलेशन अँड रिप्लेस द ग्लुमी मूड ऑफ द पीपल, की आधी जे लोक दुःखी झालेले होते किंवा कारगिल वॉर चालू होतं, पाकिस्तानी आर्मी मोठ्या प्रमाणावर आपल्याला मात करत होती किंवा शह देत होती, तर या सगळ्यावर आता विजय मिळवलेला होता. ऑन 8 जुलै आफ्टर द एंटायर टायगर हिल ऑब्जेक्टिव्ह हॅड बीन क्लिअर्ड अँड सिच्युएशन स्टेबलाइज. अँड ऑन द 8 जुलै, की 8 जुलैला द एंटायर टायगर हिल ऑब्जेक्टिव्ह हॅड बीन क्लिअर्ड अँड द सिच्युएशन स्टेबलाइज, की 8 जुलैपर्यंत काय तर थोडेफार अटॅकिंग तिथे होत होतं, परंतु 8 जुलैनंतर सगळं क्लिअर झालं. वी जस्ट रिकॅप्चर्ड द टायगर हिल अँड टायगर हिल ऑब्जेक्टिव्ह हॅड बीन क्लिअर्ड अँड सिच्युएशन स्टेबलाइज, की सगळी परिस्थिती ही स्टेबल झालेली होती. 18 ग्रेनेडियर्स होस्टेड द इंडियन ट्रायकलर ऑन द टायगर हिल टॉप, की 18 ग्रेनेडियर्सनी आपला जो तिरंगा आहे तो तिथे फडकवलेला होता. दे जस्ट होस्टेड द इंडियन ट्रायकलर ऑन द टायगर हिल टॉप. थ्रू आउट दिस टेन्युअर in the nearly 2-month long war, the battalion acquitted itself and high professionalism and honor, की जवळपास 2 महिने हे युद्ध चाललेलं होतं, की थ्रू आउट द टेन्युअर म्हणजे काय तर द ॲक्ट ऑर द पिरियड ऑफ होल्डिंग अँड इम्पॉर्टंट एस्पेशली पॉलिटिकल पोझिशन, की हे जे राजकीय ह्या ज्या मोठ्या प्रमाणावर घडामोडी चाललेल्या होत्या, की एक युद्ध करणं हे प्रत्येक राष्ट्रासाठी एक मोठी घडामोड असते त्या राष्ट्राच्या जडणघडणीमधली. आणि मग थ्रू आउट धिस इट्स टेन्युअर इन नियरली 2 month लॉंग, की जवळपास 2 महिने चाललेला हा लढा होता, हे युद्ध होतं. द बटालियन ॲक्वेटेड इटसेल्फ विथ हाय प्रोफेशनॅलिझम अँड ऑनर, की आपले जे सैनिक आहेत तर त्यांना एक प्रकारची प्रतिष्ठा मिळालेली होती यातून, की त्यांनी एक अतुलनीय शौर्य दाखवलेलं होतं, धैर्य दाखवलेलं होतं. त्यांनी हँड टू हँड फायटिंग केलेली होती, पाकिस्तानी आर्मीला तिथून हुसकावून लावलेलं होतं. अँड दे शोईंग high professionalism and honor in this war, that is our soldiers, our officers, commanders, lieutenants, junior commanders, then rifleman, naib subedar, they just showing the gallantry, they just showing the brevity, they just showing the courage, and they just achieve this high professionalism and honor throughout this war, displaying unshakable determination and collective valor, की त्यांनी काय दाखवलेलं होतं त्यातून अनशेकेबल डिटर्मिनेशन, की त्यांचा दृढ निश्चय, न हलणारा निश्चय, की ते परिस्थितीनुसार मागे परतले होते का तर नाही. दे शोईंग फर्म डिटर्मिनेशन, अनशेकेबल डिटर्मिनेशन अँड कलेक्टिव्ह व्हेलर, की सामूहिक शौर्य, सामूहिकतेने त्यांनी मात केलेली होती. द एअरफोर्स ऑल्सो हेल्प इन दिस वॉर. 41 regiment, they just plan out the multi-directional attack, they just plan out the fire plan, they just plan how they making the fire plan in this war, that is all such things are the result of the collective valor. All its members covered themselves with a glory and notched up 2 of the finest victories of the Indian Army. आणि काय तर ऑल इट्स मेंबर्स कवर्ड देमसेल्व्स, की या सगळ्या लोकांनी काय तर एक ग्लोरी, की एक ब्राईटनेस दाखवलेला होता भारताला. अँड नॉच अप म्हणजे काय तर अचीव
टू अचीव 2 ऑफ द फायनेस्ट विक्टरीज फॉर द इंडियन आर्मी, की आपल्या भारतीय सैन्याने काय तर 2 विजय मिळवून दिलेले होते. इंडिया गेट, त्यानंतर हेल्मेट, हे टायगर हिलचे जे महत्त्वाचे आहेत ठिकाण, तर ते रिकॅप्चर्ड केलेले होते. 2 विक्टरीज आफ्टर द वॉर ॲज द बटालियन रिक्वेस्टेड टू UN मिशन. आणि हे जे आपलं सैन्य आहे तर त्यांना UN मिशननी रिक्वेस्ट केलेली होती, की युनायटेड नेशन्सनी त्यांना रिक्वेस्ट केलेली होती. आर्मी हेडक्वार्टर्स सेंट टू सिएरा लिओन इन वेस्ट आफ्रिका. There too, the battalion successfully carried out a major rescue operation खुकरी, की UN मिशननी आपल्या सोल्जर्सला कुठे पाठवलेलं, म्हणजे रिक्वेस्ट केली होती की कुठे जा, तर साऊथ आफ्रिकेमध्ये जा, सिएरा लिओन इथे पाठवण्यात आलेलं होतं. आणि तिथेसुद्धा आपल्या सैनिकांनी धैर्य दाखवून तिथलं जे मेजर रेस्क्यू ऑपरेशन होतं, ऑपरेशन खुकरी, ते सक्सेसफुल करून दाखवलेलं होतं. की आपले जे भारतीय सैनिक आहेत तर ते कसे करेजियस आहेत, कसे ब्रेव आहेत, किंवा कशा पद्धतीने प्रिसाईज प्रेझेंटेशन करतात, वॉर प्रेझेंटेशन किंवा अटॅकिंग त्यांचं कसं असतं. इवन दो देर आर द डार्कनेस, इवन दो देर आर द बॅड वेदर, बट दे नेव्हर say that they just overcome on such difficulties, and they just fought against the Pakistani army. They just climb up the western spur. This western spur is very much difficult to climb up, but all such soldiers, they just climb up in that darkness, and they having the attack on the Pakistani army at that time unaware. But our Indian army, they just doing unexpected attack on the Pakistani army, and they recaptured the helmet and India gate. In this way we come to know that how our Indian army recaptured the Tiger Hill. And throughout this lesson, General Ved Prakash Malik presented this report that how our Indian army showing the great brevity, showing the great courage in this Kargil war. And he just mentioned the names of the soldiers, he just mentioned the names of the mountain brigade, he just mentioned the names of the lieutenant, names of the majors, names of the naib subedar, names of the rifleman. And he also reporting that how the 8-6 making hand-to-hand fighting against the Pakistani army, and how they recaptured this Tiger Hill and India Gate. In this way we just completed this lesson, and you again read this lesson and solve the question in the brainstorming. Thank you.